فتنے ہر دور میں نمودار ہوتے رہے، اور یہ فتنے ایسے ہوتے ہیں بظاہر یوں لگتا ہے ہر دور کے حساب سے، ظاہر ہے ہم نے جب تاریخ پڑھی تو اس دور کے اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ فتنہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اتنی اس نے جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے یہ پڑھا ہے حق جب آیا ہے تو ان فتنوں کا ایسا کلا کما ہوا کہ ان فتنوں کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ تو لہٰذا ہمارے بہت سے دوست جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب فتنے ہیں، فلاں جگہ یوں ہو رہا ہے، فلاں جگہ یوں ہو رہا ہے، فلاں یوں کہہ رہا ہے، فلاں یوں کہہ رہا ہے۔ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ اپنی بدبختی ظاہر کر رہے ہیں، ان پر بدبختی غالب آ گئی، اور اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم سعادت مندوں میں شامل ہوں، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ جائیں اور ان کو سننا بھی بند کر دیں۔ آپ حضرات اور ہمارے کچھ جاننے والے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں یار کیوں سننا بند کر دیں؟ اس کی دو وجہ ہیں، سنیں گے تو اگر سوشل میڈیا ہے تو اس کی ویڈیو زیادہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گی، دوسری وجہ اگر سنیں گے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، ہم علماء سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، وہ جگہ کر جاتی ہیں، گھر کر جاتی ہیں، گمراہی یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو سننا بند کر دیں۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ ہے مرزا انجینئر، جو اپنے انجام کو امید ہے پہنچ جائے گا، اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور اس بد طینت کو، بد خصلت کو رب تعالی جو ہے وہ مسلمانوں کے حال زار پر رحم کرم فرمائے اور اس کو انجام تک پہنچا دے۔ اب بات یہ ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سٹیٹمنٹ دے دی ہیں۔ شروع میں یہ اولیاء کرام کے بارے میں مغلظات بکتا تھا۔ ابھی ایک بابا جی بیٹھے تھے، ہم جب ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے تھے تو میں نے پہلی ویڈیو جیسے ہی ختم کی تو کہتے ہیں بابا جی وہ ایک منڈا آندا ہے نیٹ تے، وہ بڑا عجیب و غریب گلاں کردا ہے تے اسی کہیے یار رہن دو، اس دی عادت ہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب حالات ایسے ہیں، ہمارے بزرگ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کی جو نسلیں ہیں وہ گھروں گھروں میں جو ہے وہ فسادات ہیں۔ ان کے دو بیٹے ہیں، ایک جو ہے وہ اہل سنت کی منہج پہ ہے اور دوسرا مرزا صاحب کے منہج پہ چلا گیا، وہ نہ دیکھتا ہے بڑے کو، نہ دیکھتا ہے مذہبی بندے کو، نہ سفید داڑھی کو۔ حضور فرماتے ہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قرآن پاک میں وحی کے ذریعے بتلا کر گئے ہیں تقوی و پرہیزگاری پر عزت و احترام ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے تقوی کو بھی مانتے ہیں، معاذ اللہ اس کو بھونکتے بھی رہے اور معاذ اللہ ان کی بے ادبیاں کرتے رہے، گستاخیاں کرتے رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ان کی بزرگی کو بھی مان کر ان کے اوپر الزام لگا دیا۔ پھر یہ بات یہاں نہ ٹھہری، صحابہ کرام تک چلی گئی، پھر یہ بات یہاں نہ ٹھہری، حضرت جناب امام حسن مجتبیٰ تک چلی گئی، پھر یہ بات یہاں نہ ٹھہری، تمام انبیاء کے بارے میں کہہ دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ولی کیا پیغمبر، اللہ کے سامنے تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو اپنا پیشاب ہی نہیں روک سکتے۔ میں کہتا ہوں ہاں بابا انجینئر تیرے بابا کی چیز نے، یہ تے اپنا پیشاب ہی نہیں روک سکتے ہیں تے تو گلاں کردا ہے۔ اچھا مولوی صاحب تو نے بدتمیزی کی ہے، میرے بابا کو یوں کہہ دیا کہ تیرا بابا تو پیشاب ہی نہیں روک سکتا۔ او بدتینت میں اس لیے کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں تقسیم کی گئی ہے، کوئی سعادت مند ہوتے ہیں، کوئی شقی ہوتے ہیں، جو شقی ہوتے ہیں وہ بدتینت ہی ہوتے ہیں، بد خصلت ہی ہوتے ہیں۔ تو جناب وہ اگر آپ کے ابو جی کو کہہ دیا تو آپ کو برا لگ گیا، اس نے میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ وہ فلاں مذہب والے کہتے ہیں وہ تو معاذ اللہ کل کا چھوکرا ہے۔ تو اس کی جوانی کا کلپ پڑا ہوا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے جناب کہ یہ جو لوگ ہیں علماء ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ مجھے کہتے ہیں یہ جہل، یہ چھوکرا، یہ ٹی وی پہ آتا ہے اور سوشل میڈیا پہ آتا ہے، دیکھیں ان کی زبان چیک کریں، بازاری لینگویج ہے اور یہ زبان بول رہے ہیں، جہل اور چھوکرا کہہ رہے ہیں۔ اچھا مرزا جی آپ کو اگر چھوکرا کہہ دیا تو آپ کو ناراضگی ہو گئی، اور آپ نے عیسائیوں نے کہا ہی نہیں ہے، اور اگر کہا تو آپ کی تبلیغ کا یہی انداز ہے
کہ آپ माज़अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में किसी गैर की बात को कोट करते हुए और आपने ना उस वक़्त माज़अल्लाह कहा, ना लम्मान व लफ़ीज़ कहा, ना ये कहा कि वो इतनी बदकीमत हैं, कुछ भी नहीं कहा, आपने आम नॉर्मल रूटीन में कह दिया, ना वो यूँ कहते थे, हाँ? अच्छा फिर आजकल फिर क्या कह दिया माज़अल्लाह वो फलां कौम वाले हैं, वो तो कहते हैं कि जनाब ये ये दाल जीम अलिफ लाम दज्जाल, वो माज़अल्लाह मेरे नबी को दज्जाल कहते हैं। अच्छा, उनकी अगर औरत हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दज्जाल मानती है, तो फिर भी शादी हो सकती है। ओ बदबख्त, बदतीनत क्या हो गया तुझे? तू खुद तो किसी और रास्ते पे लगा ही लगा है। सोशल मीडिया पे वीडियोज़ डालकर तू कितनी मखलूक को गुमराह करेगा? हाँ, ये तो है बहरहाल, रब ताला ने जहन्नम तो भरना है, लअम्लअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, रब ताला खुद फरमाता है, तुम में से हमने जहन्नम को भरना है। तो जहन्नम तो भरी जानी है, तो क्या तू इसका सबब बनेगा? ऐसा ना कर। अच्छा, अब हो सकता है मैं ये पहली वीडियो बना रहा हूँ और कुछ जज़्बाती और अपने अंदाज़ से हटकर बना रहा हूँ। कुछ हो सकता है दोस्त सोच रहे होंगे यार जब शेर अंदर चला गया है, हैं? तो आप फिर बोल रहे हैं। हाँ, ऐसी सोच पे उफ़ है, तुफ़ है कि तुमने एक बदबख्त शातिम रसूल को शेर कह दिया, मज़हबी सकालत कह दिया। ना, यार ऐसा ना करो। ये जो हमारे सोशल मीडिया के बहुत से लोग हैं, सोशल मीडिया पे बैठकर अब भी मिर्ज़ा इंजीनियर की फ़ेवर में बातें कर रहे हैं। उसकी वज़ाहती बयान को चला रहे हैं और मुख्तलिफ ज़ाविये से उसको दिखा रहे हैं। हालाँकि वज़ाहती बयान में भी वो यही कह रहा है कि माज़अल्लाह वो तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल-लमान वल-लफ़ीज़ नक़्ल कुफ़्र कुफ़्र न बशद कि वो तो यही दज्जाली समझते हैं माज़अल्लाह, जी सही। तो जब आपकी इतनी ज़बान लंबी हो गई, तो ज़ाहिर-सी बात है रब ताला ने खुद फरमाया इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़्दादू इस्मा। हमने लोगों को ढील में रखा है ताकि वो गुनाहों में और मुब्तला हों, गुनाहों में और बढ़ें। तो तेरे साथ ऐसा ही हुआ और तेरे चाहने वालों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि रब ताला ने एक अरसे तक तुझे ढील दी। अब मैं हुकाम बाला से और जितने भी मेरे सोशल मीडिया के देखने वाले दोस्त हैं, जो मुझे तनकीद की नज़र से देखेंगे उनसे भी बात कर रहा हूँ, जो मोहब्बत की नज़र से देखेंगे उनसे भी। आप कम अज़ कम हक को देखते हुए, सच को देखते हुए, हुज़ूर की इज़्ज़त और नमूस को देखते हुए, 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा जो मोहब्बतों भरा सिलसिला चल रहा था, उसको देखते हुए इस बंदे ने तफ़रक़ाबाज़ी की इंतहा कर दी और तफ़रक़ा की नफ़ी करने के नाम पे इसने नया एक जो है फ़िरका लॉन्च कर दिया। तो ऐसे बंदे का बिल्कुल बेकार किया जाए और जो अब भी बोल रहे हैं इसके हक़ में, मैं कह रहा हूँ, आज ही वक़्त है, आज तौबा कर लो। कर ले तौबा है रब की रहमत बड़ी वरना कब्र में होगी सज़ा कड़ी। तो आज तौबा कर लें, आज वक़्त है। माज़रत के साथ वीडियो कुछ लंबी हो गई। मिज़ाज नहीं है आजकल लंबी वीडियो बनाने का, लेकिन इसमें बहुत सी बातें अभी करने वाली हैं। दलाइल तो कुछ बयान नहीं हो सके, लेकिन ये हक़ाइक़ हैं कि ये हज़रत माअज़ल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है कि माअज़ल्लाह वो तो 2 नंबर है। हाँ? लोगों ने हुज़ूर सलाम को 2 नंबर कहा, अगर मुझे कोई 2 नंबर कह देता है तो क्या हर्ज है? पता नहीं क्या-क्या मुग़ल्लज़ात बक रखी हैं। तो ज़बान जो है ये इतनी जब लंबी हो जाए तो फिर उसका अंजाम ये होता है जिस कुत्ते की ज़बान लंबी हो जाए, बौला हो जाए तो उसको बंदूक के साथ मारा जाता है। तो मैं हुक्काम बाला से अर्ज़ करूँगा इसको कानूनी तरीके से, कानूनी प्रोसेस से जो कानून बनता है इस पर वो लागू करें और इसको जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ ताकि ये फ़ितना हमेशा-हमेशा से ख़त्म हो जाए। और ये भी एक आलाप ला रागा जाता है, जनाब ये मौलवियों की दुकानें बंद हो रही थी, तो इन्होंने ऐसा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुकान तो है, हम पहले भी ज़िंदा थे, अब भी ज़िंदा है। पहले भी रब खिला रहा था, अब भी खिलाता रहेगा। पहले भी मसाजिद थी, अब भी मसाजिद हैं। इसके मानने वालों में से कौन है जो कहीं इमामत कर रहा हो, कहीं खिताबत कर रहा हो, कहीं जनाज़े पढ़ा रहा हो, कहीं लोगों की रहनुमाई कर रहा हो, तो हमारी रोज़ी-रोटी बंद हो गई हो। हम तो चाहते हैं लोग बहुत सारे आएँ, हमारी फ़ील्ड में आएँ ताकि हमारी ज़िम्मेदारियाँ कम हों। तो ये भी एक है बात। बहरहाल समझने वालों के लिए बहुत बातें हो गई हैं। अल्लाह ताला समझ की तौफ़ीक अता फरमाए।